हाँ। राधा स्वामी नाम जुगावे, सोई तरे कल कलेश सब नाशो, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुरी न जग में जन्मय, राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। कंटक स्वामी अद्भुति, राम कोई लख सके, शोभा रूप जहाधारी। राधन स्वामी बिना में हर नहीं पावे, जहाँ कोई बेचा राधा स्वामी आगे। जिन पर तापो जियो बहु जागे, बार कदु कर नाम, सदगुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगति अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। जगनाओ लगाए, हमसे जीवन लिया छड़ाए। सब जदि आया सूरत बताए, धर्म धर्म से लिया बचाए। कोटि कोटि कर वंदना, हरब खरब दंडो। राधा स्वामी नील कहे, पूरा भक्ति का शोध। भक्ति सुनाई सबसे डर, वेद पते बनताई विचारी। शुद्ध पुरुष से पदवाचा, सदा विलासा। सोहर दर्शाया गुरुकुले, वीर बजे जह अचरज पूरे। अलग पुरुष दरबारा, देखा जाने सूरत से सारा। ईश्वर न्यारा, अंत सूरत कोई करत बिहारा। बहुवेद अभिषेक अकल अनादि, अद्भुत राघ स्वामी महल सवारी। सूरत ही अति करो मगनानी, तुलसी जान समानी। करू अंधे की राधा स्वामी आगे, जिन पर मोतियो बहु जागे। पाते पर नाम, सब गुरु पद्म धाम सब राम। अंधे की राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ था, साधु संग मोहि देव परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुषा, आदि अनादि अपार। राम स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा भगवान चरण। क्या मुकले नहीं का, हर गली दस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरंदरी। नीत करो तब सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन अनाथ, हाथ हाथ अब राखो निज साथ। दीन दयाल कृपा निधि, राम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगु महा। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। नभ स्वामी समनाथ, तुम्हारी गौर अब करो दया पर तक
बड़ाओ करो मेरे छाया देव प्रेम की रात दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पात बड़ाओ करो मेरे छाया देव प्रेम की रात दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पात बाद बाद करो दूर का सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव देखो परम गुरु दाता साधु संग मोहि देव देखो परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं भक्तं तेन चराचरं तत्पादं दुःखितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः आवरं चन्द्रमण्डलं चेद कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्तेन परित्यक्तं तैलग्नं सचराचरं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरुधीकं तत्त्वं नागुरुधीकं तपः तत्त्वज्ञानकं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगन्नाथ पदात्मा स भूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराजनाथस्य गुरु परम दैवतम गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नवहारं परम सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं तन्दादितं गगन सदृशं तत्त्वं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं केवलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् अवातीतं चित्ररहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে সাগরে মন কপুর চতুরে কদমে হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে রয়ে জয় নন্দী সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বল সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপুর চতুরে পদ্মে হরে হরে হরি বল 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 রাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম জয় রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে সাগরে মন ভবের বাসা আজ পাবে করো রে দেশা
রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি মদনে নয়ে নয়নের সদা ভাসুরে জয় রাধে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। আজ সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপের প্রতিদিনের ন্যায় প্রভাতী সৎসঙ্গের আজকে 64তম দিনেতে বুধবার। তাই সৎসঙ্গের শুরুতেই প্রথমেতেই আমরা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করলাম। এখন আমরা বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় পৃথিবী প্রাণের উদ্দেশ্যে আমরা কিছুক্ষণ নাম জপের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাবো। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি বালি পাবলিক থেকে, হাওড়া থেকে রামশেখর ভট্টাচার্যরা, তাকে অনুরোধ করছি সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ। যেমন করে যা পেতে হয় তা না করে সেজন্য দুঃখিত হয়েও না। করার আগে দুঃখ করা না পাওয়াকেই ডেকে আনে। পেতে হলেই তা যাই হোক, শুনতে হবে তা কি করে পাওয়া যায়, আর ঠিক ঠিক তা করতে হবে। না করে পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কি আছে। নিশ্চয় যেন কড়াই পাওয়ার জননী। কড়াটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে তার কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন। প্রকৃতি তাদের ধিক্কার করে যারা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করে পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে তারাই ফাঁকির অধিকারী হয়। শান্তি শান্তি শান্তি। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রী শ্বেতা দাস নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তুমি যাহার নিকট উপকার পাইতেছ তাহার সমীচীন উপকার করাই যদি তোমার সহজ সাধ্য হইয়া না দাঁড়াইল, বঞ্চনার বিকার হইতে তোমাকে কে বাঁচাইবে? বাণী সংখ্যার 111। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে দীপ্তেন্দ্র বর্মন, কুচবিহার থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তুমি যা খাবে তার তেমনতর গুণ, স্বভাব ও ক্রিয়া তোমার বিধানকে তদানুপাতিক সঙ্গত করে ওই গুণ ও ক্রিয়া তোমার স্বভাবে জান্তব্য হয়ে ফুটে উঠবে। কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের বিবেচনা একটুকু ওই দিকে নজর রেখে যদি করো, লাভবান হতে পারবে প্রায়শ। তাই আহার শুদ্ধও সত্য শুদ্ধি। বাণী সংখ্যা 62। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবার জন্য আমি ডাকছি পূজা দে নবদ্বীপ থেকে। পূজা দে আছো? দাদা আমি পড়বো? যশোমা পড়ে দেন, পড়ে দিন, পড়ে দিন। ঠিক আছে। পরমপিতা শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীনীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। জয় গুরু সবাইকে। দুঃখের প্রলাপ। নিয়ত দোষ ও দুঃখের কথা মানুষকে সহানুভূতি শূন্য করিয়া তোলে, কারণ মানুষ তোমা হইতে দোষ বা দুঃখ চায় না, চায় জীবন, আনন্দ, যশ ও বৃদ্ধি। তাহা যদি না পায়, তোমার আপনার বলিয়া কেহ থাকিবে না, ছড়িয়া যাইবে, নিভিয়া যাইবে। দেখিও। বাণী সংখ্যা 32। জয় গুরু। যারা প্রত্যেকেই বাণী পাঠ করলেন তাদের পরমপিতার আতুল চরণে প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই।
এখন আমরা ভক্তিগীতিতে প্রবেশ করব। ভক্তিগীতিতে যাবার আগে আমি বলে নিই, আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর মনোরঞ্জন সাউদা। তিনি নেফ্রোলজিস্ট ইন মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল তৎসহ সবথেকে বড় পরিচয়, তিনি আমাদের সহপ্রতি ঋত্বিক এবং বিশেষ একজন মানুষ। আজ আমরা তাকে পেয়েছি, তার কাছ থেকে আমরা ইষ্টবর্ষণ শুনবো। তার আগে আমরা ভক্তিগীতি শুনে নেব। ভক্তিগীতি পরিবেশন করবে সুশ্রী মধুমিতা রয় আলিপুরদুয়ার থেকে। তাকে অনুরোধ করছি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। মধুমিতা রয় আলিপুরদুয়ার থেকে ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করছি। জয় গুরু। সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলকে আমার রানী দিতে জয় গুরু। তুমি
প্রভাত সময় গিয়ে ওঠো মতে থাকে সারাই প্রভুর চরণ পাখি ভোজনে মোরে রবির উদয় তোমার হাসি তোমার আশিসে মেরা শেষ তোমার আশিসে মেরা শেষ। জয় গুরু। যাই হোক, আমি মধুমিতা আমাকে অনুরোধ করছি যে সম্ভব হয় আরেকটি যদি সঙ্গীত পরিবেশন করে। আচ্ছা, জয় গুরু। সাথী
জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে শুনলাম পরপর দুখানি সঙ্গীত মধুমিতা মায়ের কণ্ঠে। কি অসাধারণ সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করলেন। সেই সঙ্গীতে আমরা আজ সকালেতে যে দুটো পরপর সঙ্গীত শুনলাম, সঙ্গীতগুলো শুনে প্রত্যেকেরই মন মুগ্ধ হলো। পরম পিতার রাতুল চরণে মধুমিতা মা এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। এখন আমরা সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি মির্জাপুর উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রী অবিনাশ বাড়ি। মির্জাপুর উত্তর প্রদেশ থেকে শ্রী অবিনাশ বাড়ি থাকলে উপস্থিত থাকলে দাদা সঙ্গীত পরিবেশন করুন। আশা করছি নেই, কারণ আমি নামটা খুঁজে পেলাম না। সুশ্রী সম্বিতা দেবনাথ এবং সুশ্রী সুজাতা দেবনাথ ত্রিপুরার থেকে। সুশ্রী সম্বিতা দেবনাথ এবং সুশ্রী সুজাতা দেবনাথ ত্রিপুরার থেকে। তোমরা কি উপস্থিত আছো? যাই হোক, আমরা এখন তারা কেউ উপস্থিত হতে পারেনি, আমরা পরে সঙ্গীত শুনে নেব। আমাদের সদ্য মনোরঞ্জন দা এখন উপস্থিত আছেন, আমরা তার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। দেরি না করে আমরা তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। মনোরঞ্জন দা, আপনি দয়া করে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করেন, ভালো। মনোরঞ্জন তো আপনি আছেন? মনোরঞ্জন সাউদা আপনি আছেন? ডক্টর মনোরঞ্জন সাউদা?
ডক্টর মনোরঞ্জন সাহুদা, আপনি কি আছেন? মনোরঞ্জন দা হয়তো কোনো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছিল, যাই হোক উনি লেফট হয়েছিলেন, আবার জয়েন করেছেন। মনোরঞ্জন দাকে আমি অনুরোধ করছি পৃষ্ঠপ্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। মনোরঞ্জন দা, আপনি আনমিউট করুন। জয়গুরু দা, জয়গুরু। জয় গুরু। परम प्रेम श्री ठाकुर, परम राध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, पूज्यपाद बाबा दादा, रविंदा ठाकुर चरण परिवार सबाई के हमारा प्रणाम জানাই। এই প্রভাতী সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় পরিচালক, পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মী দাদারে, গুরু ভাইরা, মায়েরা, সবাইকে আমার আন্তরিক জয়গুরু যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম জানাই। আজকে এই সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপ থেকে, এটা একটা পুরুষোত্তম মায়ের লীলা ক্ষেত্র। আমরা খুব ভাগ্যবান সবাই এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আর আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি যে আজকে একটু ঠাকুরের কথা বলার জন্য আমাকে একটু নির্দেশ হয়েছে, আমি চেষ্টা করব মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই যে দুদিন সময় সবাই ঠাকুরের গুণকীর্তন করছি, এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে পরমপিতা দয়াতে, পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর আর পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদার আশীর্বাদে। খালি ভারতে কেন, ভারতের বাইরে সব জায়গায়, সারা পৃথিবীতে আমরা ঠাকুরের এই গুণকীর্তন করে ঠাকুরের জীবন চালানোর বিধি নিয়ম আমরা নিজে জানতে পারছি, আমরা নিজে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। প্রত্যেক বাধা বিঘ্নই আমার জীবনকে রুদ্ধাবসন না করিয়ে জীবনবৃত্তি জ্বলন্ত করে তুলছে। আমরা যেটা সংকল্প নিয়েছিলাম দীক্ষার সময়, সেটা আমরা একটু বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করছি। প্রত্যেকে সবার সঙ্গে জুড়তে চেষ্টা করছি। এটা কেবল সেই আমাকে নিত্য নতুন নিত্য সেই ভালোবাসার ভিতরে বেঁধে রেখেছেন আচার্যদেব আচরণ সিদ্ধ পুরুষ। আমরা প্রথমে ওনার স্বস্তি, শান্তি আর দীর্ঘ জীবনের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাবো। এইভাবে
আমাকে সবাইকে ঠাকুরের দিকে এইরকম পরিস্থিতিতে আবার নিয়ে যেতে পারেন। তবে আজকে অতি সুন্দরভাবে আমরা ঠাকুরের বাণী পাঠ করছিলাম, সঙ্গীত ভজন কীর্তন করলাম। আমরা যতটুকু এইভাবে সতে যুক্ত থাকবো, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। আর যদি আমরা অসৎ হব, তাহলে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবো না। এই অসৎ চতুর্দিক অসৎ হয়ে আমাকে ওইভাবে করে তুলবে। তেমন আমাকে এই সতে যুক্ত হওয়ার জন্য এই আমরা সৎসঙ্গ করছি, একে কিভাবে নিজের ব্যষ্টি আর সমষ্টি, নিজের পরিবার আর পরিবেশ ভিতরে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে পারবো, এটা আমরা সবাই সততা চেষ্টিত। নিজের বংশ পরম্পরা ক্রমে আমরা যেভাবে চেষ্টা করতে পারি যে ঠাকুরের ভাবাধারাকে আমার নিজের ভিতরে বাস্তবায়িত করতে পারি। আল্লাহ কি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব সবাইকে ঠাকুরের কথা বলতে বললেন, আশীর্বাদ করলেন। যারা যারা আমরা ঠাকুরকে গ্রহণ করেছি সবার কাছে পৌঁছতে হবে, যারা গ্রহণ করতে পারেনি ওনার কাছে পৌঁছতে হবে। সবাইকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। ঘৃণা, লজ্জা, অপমান। ঘৃণা, ঠাকুর বলছে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এই তিন থাকতে না। এর মানে কি? ঠাকুর বলছেন লজ্জা মানে ধরো একটা কথা তুমি ভালো বিবেচনা করেও বলতে পারলে না। ঘৃণা মানে অন্যকে ঘৃণা করা। ভয় মানে সংকোচ। এসব থাকলে কাজের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। ইষ্টিচলন থাকেই যদি, রুকবে না তোর দুর্গতি, দুর্গতি সব দুর্গ হয়, আনবে ভয় জয় উন্নতি। তাহলে আমাদের ইষ্টিচলন মানে শুভ চলন, পারিপার্শ্বিক ইষ্টার্থী চলন, এই যদি থাকে তাহলে সব বদলে যায়। আমাদের জীবনের তপই হলো ইষ্টার্থী চলন। ভালো মন্দ যা কিছুই হোক বা থাকুক, তাকে ইষ্টার্থী করে বিন্যস্ত করা লাগবে। আমরা এই কৌশলটা, এই কায়দাটা জীবনে বাস্তবায়িত করব। এটা সম্ভব কেবল আমরা যেভাবে অকপটভাবে ওনাকে ভালোবাসবো, ওনার কথা জীবনে বাস্তবায়িত করবো। যজন যা নিষ্ঠাবর্তী সস্তানি সদাচারকে পুঁজিবাদ দাদা বললেন, এই সময় আমার একটা প্রথম লক্ষ্য নিজেকে রক্ষা করা। আমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে কিন্তু আমার চলবে না। আমরা নিজে সুস্থ থাকবো, অন্যকে সুস্থ করতে হবে। আমার যে কাজ, দাদা বলছিলেন ডাক্তারি, ঠাকুর এইভাবে একজন ডাক্তার ছিলেন প্রথমে, আমরা সব জানি। ও থেকেই কিভাবে একটা সুস্থ সমাজ গঠন হতে পারবে স্থূলভাবে ওইটা ও বাস্তব করে দেখিয়েছে। যদিও পরমপিতা মানুষ রূপে যেভাবে যুগপুরুষোত্তম আসেন ওইভাবে এসেছেন সারা সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য। জানেন এই একটা সময় যেখানে সৃষ্টি নষ্ট হওয়ার উপরেই, আমরা কিন্তু যদি ওনার চিন্তাকে, ওনার ভাবকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করি তাহলে কিন্তু ও চাইছেন আমরা প্রত্যেকে যেমন ওনার এই লীলাতে সামিল হয়। আমি প্রত্যেকে হচ্ছিও,
আমরা ওনার দয়াতে বেঁচে আছি, এটা সত্যি কথা। কিন্তু আমাকে একটু কৃতজ্ঞ হতে হবে। যেভাবে সকালে উঠে আমরা ঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞ হই যে ঠাকুর তোমার দয়াতে আমি বেঁচে আছি, যেটা পেয়েছি তোমার দয়ায়, এই ইষ্টার্ঘ্য গ্রহণ করেন। এটা শুরু হয় প্রথম থেকে। এটাকে যত ভাবমুখী করতে পারি সকালে উঠেই, তাহলে এই ভাবটা সারাদিন কাজ করবে। ওই জন্য পুঁজিপাদ বাবাইদা বললেন যে প্রত্যেক দিন আমি যেভাবে নিয়ম আছে বিধিমত নিজে নাম ধ্যান আর ইষ্টভূতি করব, এটাই মূল। কিন্তু আমি একা মুক্তি পেতে পারবো না, ঠাকুর বলছেন সবাইকে নিয়ে মুক্তি পেতে হবে। তাহলে বললেন এই যে করোনার সময় কার বাড়িতে যেতে পারছি না, আমাকে কিন্তু সবার কাছে পৌঁছতে হবে ভাই ডিজিটাল মিডিয়া। যেভাবে যে পরিস্থিতিতে যেভাবে বাঁচার যে কায়দাগুলি বাস্তবায়িত করতে হবে সেইভাবেই করতে হবে। যদি তুমি প্রাণপণে প্রকৃত না হয় তাহলে প্রকৃতি তোমাকে কি বাঁচতে দেবে? এই যে আমাকে যেটা চাইছি করার জন্য যেটা করতে হবে ওই রকমই করতে হবে। সত্যানুষ্ঠান আজ পাঠ করলেন। তো তাহলে আমরা কি এখন নিজেকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে আমরা ওইভাবে করছি না করছি না। ঠাকুর চাইছিলেন মানুষ কত কষ্ট করে ঘর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় এই ওনার জীবন চলার পথে সবাইকে নিয়ে আসছেন। পূজ্যপাদ যোগাচার্য বড়দা এই আচার্য কেন্দ্রিক ধারা ভিতরে দিয়ে যোগাচার্য, যাকে ঠাকুর বলতেন আমি আর বড়খোকা, ও দুজনের ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই, এক টাকার এদিক আর ওদিক, যে কি ঠাকুরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে দিলেন। ঠাকুর ওনাকে খুব ভালোবাসতেন, বললেন তোমরা সবাই এনাকে নিয়ে চলবে, আমার পরে এই তোমার লাগলো। তারপরে থেকেই সেই আচার্য পরম্পরা ভিতরে দিয়েই আমরা সেই সুযোগটা পেয়েছি, সেই আমরা ধন্য হয়েছে যে এই আচার্য পরম্পরা কিন্তু কখনো ছিল না। যা ফলে যখন যখন যুগ পুরুষোত্তম এসেছেন এই জীবন ও চলনের কায়দাগুলি সব বিকৃত হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পারি ত্রেতা যুগে থেকে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও যিশু, মোহাম্মদ যখন যখন এসেছেন এখন আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে ঠাকুরজিরা বলেছিলেন যে ধর্ম মানে কি, এই যে হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ, এগুলি ধর্ম নয়, এগুলি একটা মত। এই মত গিয়ে কিছু মানুষ এই প্রফেটকে নিয়ে, পরমপিতা যখন আসেন অবতার হয় তখন ওনাকে নিয়ে একটা চলনে চলে আমার জীবনে উন্নতি করতে পারি। Only prophet is absolute. Only prophet is absolute. The materialized embodiment of all principles. For he turns all the relatives into the absolute, and the absolute is divine. ঠাকুরের কথা, তুমি আমাকে নিজে নিজে আমি চলতে পারবো না, আমাকে এই প্রফেটসকে ধরে চলতে হবে। ওই জন্য আমরা সেই পঞ্চগ্রহী সপ্তার্চি ফলো করি। এক অদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি, ঠাকুর বলছেন পঞ্চভীতে, পূর্ব পূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণেদের শরণ লইতেছি, তাহাদের পথ অনুসরণকারী পিতৃপুরুষগণের শরণ লইতেছি, অস্তিত্বের গুণ পরিপোষক বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি, পূর্ব পূরণকারী বর্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি। ইহাই আর্য পথ, ইহাই স্বধর্ম, আর ইহাই চিরন্তন শরণযোগ্য। আমাকে প্রত্যেক যারা যারা আর্য মানুষ
যারা পৃথিবীতে এসেছেন সবাইকে এই বাস্তব কথাটাকে আমাকে মানতে হবে, বুঝতে হবে। যদি এটা না হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, আমার জীবনে চলন এটা বাস্তবায়িত না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার জীবনের সেই রকম মুক্তি হবে না। এটাকে মানতে হবে। এই যে নবদ্বীপ পুণ্যক্ষেত্র, এখানে পরমপিতা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসেছেন। লীলাক্ষেত্র আর কিছুটা কাছাকাছি শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এসেছিলেন। এটা খুব পুণ্যক্ষেত্র। আমরা যারা এখানে আছি ধন্য, নিজেকে ধন্য মনে করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা সব সময় এই ঠাকুরের দয়া বলে গুণ কীর্তন করছি, কিন্তু আমাকে ওনাকে খুশি করতে গেলে আমি ওনার বিধিমতন চলতে হবে। একটা নতুন ট্রান্সফরমেশন দরকার আছে। যে এগুলি বিকৃত হয়ে গেছে, আবার তাকে নতুন করে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। হাজার হাজার বছর ধরে এগুলি কিন্তু হয়ে গেছে, বিকৃত হয়ে গেছে, একদিন দুদিনের কথা নেই। তাহলে আমাকে নিজেকে পরিবর্তন করতে হলে কত হাজার বছর লাগবে আমরা চিন্তা করতে হবে। এই যে পরিবর্তন আমরা কিছুটা অভ্যাস করলে হতে পারে। ঠাকুর বলছেন, লেখাপড়ায় দক্ষ হলে শিক্ষা তাকে বয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান না হলে শিক্ষা হয় না। আমরা অভ্যাসটা কি করব? বারবার ওই যত পারফেক্টলি আমার নাম ধ্যান ইষ্টভূতি ঠাকুরের বিধিবিধানগুলিকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করো বংশানু পরম্পরা ক্রমে, তাহলে কিন্তু এই ট্রান্সফরমেশনটা হবে। তাহলে খুব গভীর সাধনা দরকার। এইভাবে ঠাকুর বলছেন, তোমরা যেভাবে চলছো, হয়তো কত বছর 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 দীক্ষা শাস্ত্রে নিয়েছো, কিন্তু আমি একটু দেখতে পারলাম না যে আমার মতন কেউ হতে পেরেছে। ঠাকুর কত কষ্ট করলেন। ঠাকুরকে বলা হয়েছে, অপমান দেওয়া হয়েছে, তুমি যদি চাও তুমি ধুলা থেকে মানুষ তৈরি করো, আমরা পারবো না। এইভাবেই অপমান দেওয়া হয়েছে। বৈশিষ্ট্য বললেন, রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম কে, তুমি এত কষ্ট কেন করছো? এত বনবাস গেল, প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলো, ভগবান হয়ে এটা কি ব্যাপার? তুমি চাইলে তো একদিনে একটাই মন্ত্রে সবাইকে পরিবর্তন করতে পারতো, একটা মন্ত্র দিয়ে মিরাকল হতে পারতো, নিজের হাতেই আছে। তখন রামচন্দ্র বলছেন, আমি যখন নিজের স্বেচ্ছায় যখন মানুষ জন্ম নিয়েছি, তখন আমাকে ওই মতনই করতে হবে। দেখুন, নিজের সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য সব সময় কিভাবে কত কষ্ট করেছেন। তাহলে আমরা সৃষ্টির ভিতরে তো আমাকে অত ভালোবাসেন সেই পরমপিতা। আমরা নিজে একটু অনুভব করি যে ঠাকুর আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন, আমার ছেলে মেয়েকে আমরা কিভাবে ভালোবাসি, দেখুন নিজের ভাবটা চিন্তা করে দেখতে হবে। তাহলে পরমপিতা ওর থেকে আমার বেশি ভালোবাসেন। তা আমরা কি দিয়েছি ওনাকে? আমরা কি ওনার নির্দেশ মানতে পেরেছি? ওনার নির্দেশ শুনে আচার্য নির্দেশ, ঠাকুর যেটা বললেন, উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলায় ফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করাইত। আমরা ওনার নির্দেশটা কেন পালন করব? কারণ আমরা যতটুকু এই বিধিচরণের কথা মানুষের কাছে পৌঁছাবো, ততই এই মানব সভ্যতা বেঁচে যাবে। রক্ষা পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। ডাক্তার হিসাবে আমি দেখি প্রচুর মানুষ আমার কাছে আসে, কিন্তু সবার একটাই প্রবলেম, একটা সমস্যা। কালকে কতজন ডাক্তারকে সাথে কথা বলছিলাম, দাদা আমার হবে না। কালকে একজন রীতিদা ফোন করেছিলেন, আমাকে শারীরিক সুস্থতা হলে হবে না, আমার শারীরিক অসুস্থতা, ঠাকুরটা বলেন মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আথাল হয়। তেমন আমাকে আধ্যাত্মিক আর মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক আর মানসিক সদাচার, এই তিনটা খুবই দরকার। আমরা শারীরিক সদাচার বা শারীরিক সুস্থতার জন্য খুব হাইপাই করি, চেষ্টা করি, অ্যাংজাইটি থাকে, টেনশন থাকে, ওই জন্য আমার মানসিক আধ্যাত্মিক সদাচার হতে পারে না। তার লাগে আমাকে গভীর সাধনা করে আমরা যখন আছি এইভাবে তো ভালো লাগছে। প্রচুর মানুষ এখানে সৎসঙ্গে জয়েন করেছেন, কিন্তু আনন্দ লাগছে, খুশি লাগছে, ঠাকুরকে নিয়ে আছি। কিন্তু যখন অসুবিধা সমস্যা আসবে, তখন আমরা ঘাবড়েই যাই।
এই যে করোনার সময় কত মানুষ ঘাবড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমরা যদিও খুব ভাগ্যবান যে ঠাকুরকে তো এইভাবে অনলাইন সৎসঙ্গে আছি, পরস্পর কাছেই আছি, তবুও মানুষ ঘাবড়ে গেছে, ভয়ে ভয়ে থাকছে। কারণ কি, আমার সেই রকম বিশ্বাস, যে গভীর বিশ্বাস, ঠাকুর বলছেন গভীর বিশ্বাসতে সব হতে পারে। আমার সেই গভীর বিশ্বাসটা ঠাকুরের প্রতি হয়নি এ পর্যন্ত। নাহলে বিশ্বাস অনুসারে কর্ম হয়, আমার কর্ম তেমন হতো, আমরা করতে পারিনি, অবহেলা করেছি। বুঝলেন অবিন্দ দাসের কথা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। সুন্দরভাবে ছোট সহজ সরল ভাবে এই যে গান, যে আমরা কত অবহেলা করেছি, লক্ষ লক্ষ দীক্ষা আমরা করেছি, চেষ্টা করেছি, পরম পূজ্য আচার্য সেদাদার আশীর্বাদে মানুষকে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেভাবে করার কথা সেই ক্ষমতাটা আমরা করতে পারিনি। এখনো সময় আছে। ঠাকুর যেভাবে ক্ষমাশীল ছিলেন, ঠাকুর যেভাবে দয়া করতেন, পরম প্রেম, এই ভালোবাসা দিয়ে আমার সব জিনিসকে, আমার সব দোষ গুণ সবাইকে সব নিয়ে আমাকে ভালোবাসে আবার ঠাকুরের দিকে নিয়ে আসতেন। সেইভাবে এই আচার্য পরম্পরা ক্রমেই একটাই একটা পথ, আচার্যের ভিতরে লীলা করছেন, এটাকে আমি বুঝতে হবে। বিনা আচার্যতে আমরা চলতে পারবো না। আমার নিজের জীবনের কথা, আমি যখন পড়াশোনা করতাম তখন ভাবছিলাম যে আমি সব জেনে গেছি, ঠাকুর যে কথাগুলি কত পড়লাম, নিজে বাংলায় শিখলাম, আমি যদি বাঙালি নয় তবু বাংলা শিখলাম, তারপরে যখন পর্যন্ত আমার আচার্যের সঙ্গে আচার্য পরম্পরা ভিতরে আসেনি তখন ভাবছিলাম সব জেনে গেছি, কিন্তু যখন এলাম তো আমি কিছু জানি না। কারণ বাস্তব চলনি ও পরে করে শিখিয়ে দেন। আমার জীবনে প্রচুর কথা আছে ঠাকুরের আচার্যদেবকে নিয়ে, সেটা আমি বলতে চাইবো না, কারণ প্রথম আমার লক্ষ্য এখন ওনাকে খুশি করা। আমরা সবাই কিভাবে খুশি করব, সবার জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছি, সবাই দয়াটা পেয়েছে, কিন্তু আমার কৃতজ্ঞ হতে গেলে এই কর্মটাকে আবার পারফেক্ট করতে হবে। আমরা পারি না, ওই জন্য আমাকে কনসিডার করেন, আমরা ওনার কাছে যাই, বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা জানাই, নিজের ব্যক্তিগত হোক, সাময়িক হোক, ইষ্ট কার্যের জন্য হোক, যাক, কিন্তু আমার যে চিন্তা চলন সেই বাস্তবে সেইভাবে হতে পারছি না, তবুও আমাকে ধীরে কায়দা করে ভালোবেসে আমাকে ঠিক রাস্তায় দেখাতে পারেন। কিন্তু আমরা নিজের জীবনে দেখেছি, আমার নিজের পরিবারেও পরিবেশের ভিতরে যদি সব সময় এই সবাইকে নিয়ে চলার যে কায়দাটা, সেটা আমি বাস্তবায়িত করতে পারি না। ঠাকুর যেভাবে প্রত্যেক মানুষ ভিতরে নিজেকে দেখতেন, কাকে পর বলে ভাবতে পারতেন না, যে আমার তো সবাই, যত যত নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণস্পরে, এই ভাবটা যখন আমরা আসবে তখন আমরা কার দোষ দেখতে পারবো না। সবাইকে কিভাবে কৃষ্ণের দিকে নিয়ে যাব, সেই লক্ষ্য, সেই চিন্তায় থাকবো সব সময়। আর সেই চিন্তায় থাকা পরম পিতাকে ইষ্টি চলন সেইভাবে যদি চলতে পারি, তাহলে আমার চিন্তা চাল চলন কর্ম ওই রকম হয়ে উঠবে। মানুষ, ঠাকুর বলছেন, তোমার চরণ ধুলি ধরে কবচ করে পড়বে তোমরা গলায় করে। আমরা এইটা অতটুকু আশা করেছেন ঠাকুর আমার কাছে, আমরা কি সেইভাবে হতে পেরেছি? দেখুন, সেটা হবার জন্য আমাকে সুযোগ করে দিলেন এই উপজনা কেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ উপজনা কেন্দ্র ভিতর দিয়ে আমরা কিভাবে ইষ্ট কার্য করতে পারি, ইষ্টকে নিজের জীবনে পরিপালিত করতে পারি, এই যে কৌশলটা দিয়ে দিলেন, এই আচার্যই করতে পারেন, আমরা করতে পারি, কিন্তু আমরা সেইভাবে ঠাকুরকে ধরতে পারি না। ওই জন্য আছে আচার্য, আচরণ সিদ্ধ। তো আমরা প্রত্যেকে ওনার কথাকে খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কেন এই উপজনা কেন্দ্র হলো, কেন, কিভাবে আমরা এটা চলে যাব, কিভাবে অতগুলো নিয়ম আছে, কারণ কি, আমরা যদি ওইভাবে গভীরভাবে ঠাকুরের কথাটাকে কৌশল কায়দাটা না শিখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা যে অসৎ নিরোধী চলনটা যদি না থাকতে পারি, তাহলে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো না। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসছে, ঠাকুর বলছেন। তো আমরা
খালি শুধু এইভাবে সৎসঙ্গ করে থাকলে হবে না। আমরা যেটা শুনলাম, জানলাম, এটা কিন্তু মানুষ কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সবাই কিন্তু এখানে সৎসঙ্গে থাকতে পারে না। খুবই কম, লেস দ্যান 1% মানুষ পৌঁছতে পারে। কোটি কোটি দীক্ষা হয়েছে, আমরা কি সবাইকে কাছে পৌঁছতে পারছি? ওই জন্য কিছুদিন আগে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব যে আশীর্বাদ কনফারেন্স হয়, তারপরে পূজ্যপাদ বাবা দাদা নির্দেশ দিলেন সবার কাছে পৌঁছতে হবে, অগণ্য নগণ্য যার কাছে পৌঁছতে হবে। যে আমরা প্রত্যেকে যারা যারা এখানে আমরা সৎসঙ্গে আছি, ঠাকুরের ভালোবাসার কথা, বিধি চলনের কথা, কায়দাগুলি দিয়ে ভালোবেসে সহানুভূতি হয় বলতে পারি। ঠাকুরের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ঠাকুর কি করবো, মানুষ দীক্ষা নিচ্ছে না, ডাইরেক্ট প্রশ্ন করেছেন। ঠাকুর বলছেন মানুষ সব বিভিন্ন চিন্তাধারা ভিতরে থাকে, বিভিন্ন ভাবধারা ভিতরে থাকে। আমাকে ওর মনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে হবে, ও কি চায়। কিন্তু ও চায়, সবাই চায় বাঁচার জন্য, সবার এইটা হাহাকার হচ্ছে, কি বাঁচবো। নিশ্চিত ভাবে আমরা সবাই জানি এই যে পরিস্থিতি, সবাই হাহাকার হচ্ছে, কিন্তু আমরা ঠিক মতন ঠাকুরকে পরিবেশন করতে পারি না। ঠাকুরটা বলছে আমি কিভাবে মানুষ কাছে পরিবেশন করব ঠাকুরকে, সেটা আমার নিজের সাধনা, তাহলে মানুষ ধরতে পারবে কাকে কিভাবে কথা বলতে। এইটাই যাজন। তো আমরা যজন যেইভাবে করব, যাজন ওই রকম হবে। আমি যতটুকু ঠাকুরের যেইভাবে ভালোবাসবো, আমার ভালোবাসাটা, ঠাকুরের ভালোবাসা সবাইকে সেইভাবে পরিবেশন করতে পারবো। এই যে বললেন ঘৃণা, ভয়, লজ্জা, এইগুলিকে আমাকে নিজে কন্ট্রোলে আনতে হবে। ওই জন্য আমরা প্রত্যেক দিন সেই ভাবের সঙ্গে শত অনুজ্ঞা করি, আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমি নিরলস, কাম লোভ জিতে পারছি মিষ্ট। এই যে প্রত্যেক দিন যদি সেইভাবে করতে পারি, তাহলে আমার ভিতরে সেই ব্যক্তিত্বটা জাগ্রত হবে, আমাকে দেখে মানুষ সেইভাবে হয়ে উঠবে। আমরা এই দীক্ষা দিয়ে প্রচুর দীক্ষা দিলাম, বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে দীক্ষা দিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কত জায়গায় মন্দির আছে, মন্দির বাউন্ডারি ক্রস করলে ওখানে চারিদিকের মানুষগুলি ঠাকুরের বিরোধী। কেন আমরা ওইভাবে হতে পারিনি? আমরা খুশি হচ্ছে, আর দাদাকে খুশি দিচ্ছে, ঠাকুর খুশি, আমি লক্ষ লক্ষ দীক্ষা করে ফেলাম, কিন্তু কি মূল্য হলো? ঠাকুর একটা মানুষকে পরিবর্তন করার জন্য কত বছর চেষ্টা করেছেন, ঠাকুরই করেছেন, কিন্তু কত বছর পরে সাকসেস কৃতকার্য হয়েছেন। কিন্তু আমরা ওইভাবে লেগে থাকবো, কোনো একটাই মানুষ যেমন ঠাকুরের বিরোধী না হয়। ঠাকুর যেভাবে বলছেন এই আচার্য পরম্পরা ভিতরে দিয়েই এটা ছিল একটা লক্ষ্য, কিভাবে মানুষকে ভালোবেসে। ঠাকুর বলছেন সবাই দীক্ষা না নিতেও পারে, কিন্তু মানুষকে ঠাকুরের সমর্থক, ঠাকুরের ভালোবাসার পাত্র করে দিতে হবে। ঠাকুরকে যেমন ভালোবাসতে পারে, তাহলে আমরা কোনো বাধা বিঘ্ন কি আটকাতে পারি। এই বিভিন্ন রকম কায়দার ভিতরে ঠাকুর আমাকে যে রাস্তা দেখিয়েছেন, আমি রাস্তাগুলিকে ঠিক মতন নিজে করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে করাবো। পূজ্যপাদ বাবাইদা বলছেন প্রত্যেক মানুষই কর্মী, প্রত্যেক দীক্ষিতই কর্মী, এটাকে আমাকে নিজে নিজে হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে। যারা যারা আমরা এখন অনলাইন জন্য সৎসঙ্গ করেছি, আমার তো নিজে ভাবি, ওইভাবেই নিজেকে ভাবতে হবে আর অন্যকে ভাবাতে হবে। কারণ একজন মানুষ আমি পাইলে হবে না। হয়তো এই এত বছর ধরে আমরা অনলাইন সৎসঙ্গ করছি, প্রত্যেক দিন হয়তো হাজার হাজার মানুষ জয়েন করেছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নেই কি কোটি কোটি নয়। আমাকে এই হাজারটাকে লক্ষ কোটি করাতে গেলে প্রত্যেক এই সকালেই এই অনলাইন সৎসঙ্গ আমরা করছি, তখন এগিয়ে যাব। প্রত্যেক দিন কিছু কিছু মানুষকে ফোনে ফোনে কথা বলবো, আগে নিজেরা করে নিতে পারি। এই যে আনন্দ পাবেন, আমরা যে আনন্দ পাই, একটা মানুষ যদি চলে আসে ঠাকুরের কাছে, কত মানুষ ঠাকুরকে ছেড়ে দিয়ে বুঝতে পারে না, সে সুযোগ পাইনি, আমরা ওনার কাছে পৌঁছতে পারিনি। তুমি বাবা যেমন ফোনে ফোনে কথা বলে, আবার বলছি, তুমি এই যে কর্ম, আমি যে শুনলাম ওটা কাজে করলাম, আমি যেটা জানলাম ওইটাকে অনেকে শোনালাম, এটা হচ্ছে বাস্তব কথা। যেটা আমি না করি, যেটা ভাবলাম করলাম না, চিন্তা করলাম করলাম, এটা দ্বন্দ্বীপ্রতি যায়। তুমি ঠাকুর বলে দ্বন্দ্বীপ্রতি বা গো বিটুইন, ইন্সপায়ার্ড, অনুপ্রাণিত হলাম, কিন্তু সেটা কাজে লাগালাম, এটা কিন্তু জীবনের উন্নতির অন্তরায়। সেন্সরি মোটর কোঅর্ডিনেশন, বুঝলাম জানলাম কিন্তু কাজে লাগালাম না। তুমি এই যেই বাধা বিঘ্ন আমার জীবনে এইগুলিকে করে, সেই বাধা বিঘ্নকে এই ভালোবাসার মাধ্যমে আসুন আমরা সেই ঠাকুরকে ভালোবাসি। আচার্যদেব যে বিভিন্ন সময় আরো সমস্যা আসছে, আমরা কিভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে চেষ্টা করব। ভালো মানুষ দরকার, ঠাকুর চাইছেন মানুষ জন্য অভ্যাস ব্যবহার ভিতরে দিয়ে ভালো মানুষ তৈরি হয়।
কিন্তু যদি আমার যদি বেসিক ফান্ডামেন্টালটা সন্তান, যে ঠাকুর এসেছিলেন বর্ণাশ্রম আর সুপ্রজনন, এই দুইটি মূল ঠাকুর এসেছেন। ভালো সন্তান আমার দরকার, আসতে হবে। এখন সন্তান জন্ম হচ্ছে না, আমরা যদি এইভাবে সাধনা করি বংশপরাক্রমে, তাহলে ভালো সুসন্তান আসবে, ওরাই ঠাকুরের কাজ করবে, ওরা ঠাকুরের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করতে পারে। তার লাগি ঠাকুর বলছেন বিয়েই মূল, সব জিনিসটা হচ্ছে বিয়ে। বর্ণ আমরা জানি না, এখানে যারা যারা কতজন জয়েন করেছেন নিজের বর্ণ সম্বন্ধে জানা আছে। আমার নিজের অনুভূতি, প্রচুর মানুষ সঙ্গে এদের কথা বলেছি, কিন্তু প্রায় খুবই কম লোক নিজের বর্ণ সম্বন্ধে জানেন। কারণ বিয়েটা ঠাকুর যেভাবে বলেছেন, আমি বেশি কথা সময় হয়ে যাচ্ছে, পড়তে হচ্ছে আমার কিভাবে ভালো সন্তান আসার জন্য আমার যে কৌশল আছে, যে বিধি আছে, বিয়ে কিভাবে করা যায়, বর্ণ বংশ গোত্র দেখে যে নিয়ম আছে, সেটা কিন্তু আমাকে নিজে বাস্তবায়িত করতে হবে। এই জন্য আমাকে আমার যে বংশধর ঠাকুর যেভাবে বলছেন, বাবা দাদা, এই যে ওনার যে প্রোগ্রাম কিছু বছর আগে হলো, সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করলেন, সেই কায়দাগুলি আমাকে শিখিয়ে দিলেন যে কিভাবে আমরা পরিবারটাকে সুস্থ রাখতে পারি, আমার যে নেক্সট বংশধর আছে ওকে ইষ্টপ্রাণ করতে পারি। ঠাকুর থার্ড জেনারেশনের কথা বললেন, যে আমি যেইভাবে চলি, যেইভাবে ঠাকুরের ধরি, আমার থার্ড জেনারেশন আরো সম্পূর্ণ পারফেক্ট হয়ে বেরোবে। কিন্তু যদি আমরা সেইভাবে সাধনা না করি, এই যে আমরা অনলাইন সৎসঙ্গ করেছি, ঠাকুর পারিবারিক সৎসঙ্গ কথা বলছেন, পরিবার ভিতরে, নিজের পরিবার ভিতরে সৎসঙ্গ করা দরকার। নিজের সবার মিলেমিশে একটা সৎসঙ্গ করার ভিতরে যে ভাব সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে প্রত্যেকে ঠাকুরের যে মূল কথা, সকালে উঠে যেভাবে প্রথমে লক্ষ্য হবে ঠাকুরকে প্রার্থনা, তার ইষ্টভূতি, নাম ধ্যান, যদি সব একসঙ্গে করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার ভবিষ্যতে উজ্জ্বল আছে, ঠাকুরের নিয়ে আমি চলতে পারবো। প্রচুর উদাহরণ আছে যে যার ঠাকুরকে নিয়ে প্রচুর মানুষ চলছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ঠাকুরের এই বংশধর যারা যারা ওনাকে ফলো করতে, অনুসরণ করতে পারেনি। তার কারণ হচ্ছে আমরা সেইভাবে চলতে পারিনি। আমরা যদি আচার্য পরিবারকে দেখতে পারি কিভাবে আচার্য পরম্পরা ক্রমে কি কৌশল নিয়ে কিভাবে নিজের বংশধরকে সেইভাবে করে তুলছেন। সংস্কার আমার ভিতরে আছে, কিন্তু আমাকে যদি অভ্যাসটা না করি, তাহলে কিন্তু হবে না। আমরা এই পরিবেশে এমন হয়ে গেছে, এক দুটি কথা বলে আমি কথা বক্তব্য শেষ করব, যে আমরা এখন যে পরিবেশে পরিস্থিতি আছি, এই যে আমার আর্য সংস্কৃতির কথা বলছিলেন ঠাকুর, এগুলো আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু আমরা ঠাকুরকে নিয়ে সৎসঙ্গ করছি, ঠাকুরের নিয়ে আনন্দে আছি, কিন্তু যে ঠাকুর কি চাইছেন বাস্তব, সেটা বাস্তবায়িত করতে পারি না। আমার দেখতে হবে আমার পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে সকালে উঠে প্রার্থনা করে। আমরা ভাবি এখন নিজের বংশধর এত পড়াশোনা করে, রাত্রে ঘুমাতে বোধহয় দেরি হয়, কিন্তু উঠতে দেরি হয়। এখন সমাজ বাবা মারা একটু বলি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ছেলেমেয়েরা তো পড়াশোনা করছে, এখন ঘুমাতে থাক, সকালে দেরি করে উঠুক, কিছু অসুবিধা নেই, এইভাবে একটা ভাব থাকে। প্রায় দেখা যায় কিছু কিছু মানুষ যারা বুঝেছি, ঠিক আছে ওরা উঠে, কিন্তু আমাকে এই যে শরীরের বিধান, এই শরীর বিধান একটা সরকারি রিদিম আছে, আমাকে ঠিক সময়ে ঘুমাতে হবে, ঠিক সময় উঠতে হবে, খাওয়া দাওয়া ঠিক সময় করতে হবে। এই যে শরীর সুস্থ থাকার কায়দাগুলি, আমি ডাক্তার হিসেবে একটু বলতে চাইছি, এটা কিন্তু বাস্তব, এইটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আমরা যদি ভাবি কেবল যে ঠাকুরের ইষ্টকার্য করব, মন্দির করব, দীক্ষা করব, উৎসব করব, এটাই যে লক্ষ্য ঠাকুরের ইষ্ট কাজ, এটা কিন্তু নয়। ঠাকুর যে রকম হতে চাইছেন, বিধিবিধানকে নিজের জীবনে পরিপালিত করা, বংশ পরম্পরাক্রমে, এটা হচ্ছে ইষ্টকর্ম। এইগুলি হচ্ছে উপলক্ষ মাত্র। এগুলি আমি করতে করতে ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত থাকবো, তাহলে বিধিটা পালন করতে আমাকে সুবিধা হবে, একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই সৎ পরিবেশের ভিতরে দিয়ে আমার জীবনে পরিপালিত, যদি আমি সব করছি কিন্তু আমার জীবনে পরিবার পরিবেশে এই পরিপালিত হচ্ছে না, তাহলে কিন্তু আমি ঠাকুরকে ঠিক ধরে নিই। ওই জন্য এটা করার জন্য এই যে অভিনব কৌশলটা ঠাকুর দিলেন, আচার্যদেব দিলেন, বাবাজি দিলেন, এই উপজনা কেন্দ্র। ঠাকুর বলছেন এই পরিবারটা একটা 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 হচ্ছে লাইব্রেরি, একটা যে একটা যে বিজ্ঞান, পরিবারটা একটা রিসার্চ সেন্টার বলছেন, এখানে জীবন চলার কথা রিসার্চ হয়, এখানে আমি আলোচনা করি জীবনে। সেইভাবে একটা উপজনা কেন্দ্র, যেটা কোনোদিন আমি শুনিনি, আচার্য আমার জন্য করে দিলেন, কি সুন্দর। এইভাবে লক্ষ লক্ষ প্রতি গ্রামে গ্রামে যদি একটা উপজনা কেন্দ্র হতে পারে, আর আচার্যদেবকে কেন্দ্র করে পূজন অবিন্দ সেটা বলছিলেন, কিভাবে
দীক্ষার সংখ্যা बढ़ा যায়, যেটা আচার্যদেব চাইছেন 3.5 কোটি দীক্ষা, এটা কিন্তু সবাই বলে 3.5 কোটি 3.5 কিন্তু বাস্তবে কিভাবে করতে হবে ওই জিনিসটাকে আমি প্রত্যেকে চেষ্টা করতে হবে, নতুন ইনোভেশন আনতে হবে। একবার ঋত্বিক কনফারেন্স ঠাকুর বলছেন, সবাই এসেছে, ঠাকুরের জিজ্ঞাসা করা হলো যে ঠাকুর আপনি তো কিভাবে সবাইকে গাইড করতে পারেন, বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন লোক মানুষ আছে, সায়েন্টিস্ট আছে, ডাক্তার আছে, এগ্রিকালচার আছে, পলিটিশিয়ান, সবাই কিভাবে গাইড করতে পারে, আমরা কিভাবে এটা আমরা পারি? ঠাকুর বলে, তোমরাও পারতে পারো, কিন্তু একজন কিছু বেশি চেষ্টা করতে হবে না, একটা ইচ্ছা থাকে। একটা ব্যাধ কি একটু মানুষ একটা পশুকে শিকার করছে, আমার এটা খারাপ কথা, কিন্তু কি কায়দা করেছে মানুষটা এই যে পশুটাকে মেরে ফেলছে, সেই কায়দাটা দেখতে আমাকে ভালো লাগে। এই যে তুকটা, এই আঙ্গলটা কি আঙ্গল ঠাকুর চাইছেন, আমার কিভাবে নিজে পারফেক্ট হতে হবে, আমার যদি সেই অর্থটা থাকে তাহলে আমার নিজে ইনোভেশন করব, নিজে চিন্তা করবো যে কিভাবে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সবসময় আমরা সেটা লক্ষ্য করে থাকি যে আমাকে আচার্যদেব কি বলবেন, বাবাইদা কি বলবেন, সব সময় এটা কিন্তু করা উচিত নয়। আমার মনে হয় আমাকে ওই যেটুকু কথা বললেন এটাকে আমি চিন্তা ভাবনা করতে কিভাবে বাস্তবায়িত করব, সেটাকে আমাকে লাগিয়ে যেতে হবে। আমরা প্রত্যেকে ঠাকুর বলছেন, বৈশিষ্ট্য পালি অপরমান, আমার ভিতরে একটা বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতাকে জানতে হবে। আমার চেষ্টা করে যে ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ও আছেন, ওনাকে সবসময় ঠাকুর আমার কাছে আছেন, আমাকে রাস্তা দেখাতে পারবেন। আমরা এইভাবে চলবো। আসুন আমরা ঠাকুরের কথাকে, আচার্যদেব নির্দেশকে কিভাবে পরিপালন করে নিজে পরিবার পরিবেশে রক্ষা করব, এটা এটা পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষা আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। আমরা সবাই সেই আচার্যদেবকে নিয়ে যে নির্দেশ আসছে প্রত্যেকে, এই নবদ্বীপ যেটা একটা বিরাট পুণ্যক্ষেত্র, এখানে পরমপিতার কথাটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এই যে পূর্ব যে যুগপুরুষোত্তম এসেছিলেন, ওনার ভিতরে আমরা কিভাবে ঠাকুরের ভিতরে ওরাই আছে, কিন্তু আমাকে সেইভাবে পরিবেশন করতে হবে মানুষের কাছে। একজন মুসলিম গুরু ভাই ঠাকুরে বলছেন, আপনারা যেভাবে প্রফেট মোহাম্মদকে পরিবেশন করতে পারেন, আমরা বড় বড় মৌলবীরা করতে পারে না। কারণ কি, ঠাকুর এসছেন সব জিনিসটা এইভাবে তুগুলো দিয়েছেন, সব বিকৃতিকে আবার ঠিক রাস্তায় আনার জন্য যে কায়দাগুলো দিয়েছেন, আমরা সেই সুযোগটা নেব। আমরা খালি বললে হবে না। আসুন আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করব বংশপরাক্রমে ঠাকুরকে নিয়ে এভাবে ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো, আনন্দে থাকবো। পরম পিতার কাছে এই প্রার্থনা চাই। আমরা বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। খুব সুন্দর আমরা শুনলাম, এতক্ষণ তো শুনছিলাম, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, খুব ভালো লাগছিল শুনতে। অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম, অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারলাম, এবং অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর জিনিস উপস্থাপন করেছেন নিঃসন্দেহেই। এবং আমাদের একটা কি হলো, আমাদের যে একটা শিক্ষা, অনেক রকম শিক্ষা আমরা অনেক সময় পাই, তো সেই সমস্ত শিক্ষাগুলোর মধ্যে থেকে আজকে যে আপনি কথাগুলো বললেন, প্রত্যেকটা কথার মধ্যেই একটা বিভিন্ন রকম শিক্ষা আছে, যা আমাদের কিন্তু খুব কাজে লাগলো। এবং আশা করি ভবিষ্যতে তো আমাদের সকলের কাজে লাগবে, এবং ইষ্টপথে চলার প্রেরণা পাবো আমরা সকলে। অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা এত সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। এবং পরমপিতার আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমরা একটা কীর্তন শুনে নেবার আগে আমি অনুরোধ করছি, যারা সঙ্গীতের জন্য ছিলেন, শ্রী অবিনাশ বারিদা, মির্জাপুর, উত্তরপ্রদেশ থেকে, তিনি কি আছেন? সুশ্রী সম্বিতা দেবনাথ এবং সুশ্রী সুজাতা দেবনাথ, তারা থাকলে, উপস্থিত থাকলে আনমিউট করে সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারেন। আপনারা কি আছেন? মনে হয় নেই, আমি লিস্টে দেখলাম নেই। যাই হোক, আমি শিলা সাহা মাকে অনুরোধ করছি, রামপুর থেকে, আলিপুরদুয়ার, তাকে অনুরোধ করছি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। শিলা সাহা মা। শিলা সাহা মা, আপনি আছেন?
অবিনাশ বারিদা আপনি আছেন, উপস্থিত আছেন? অবিনাশ বারিদা, অবিনাশ বাড়ি। শিলা সাহামা আপনি আনমিউট করুন, আপনি আছেন তো? শিলা সাহামা আপনি আছেন, আনমিউট করুন। মহেন্দ্রদাকে আমি অনুরোধ করছি, মহেন্দ্রদা আপনি কীর্তন পরিবেশন করুন। শুভদীপ, জয়গুরু। জয় বললাম গুরু। শিলা আছে, একটু দাঁড়া। শিলা আছে, ওকে একটু কল করতেছি। যাই হোক, আমি উনি যুক্ত হতে হতে আমি একটা কথা বলে রাখি, কালকে আমাদের পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড় মায়ের পূর্ণ আবির্ভাব তিথি আগামী 5 তারিখ, মানে আগামীকাল। তো আগামীকাল আমাদের এখানে ইষ্টপ্রসঙ্গ করার জন্য আমরা পেয়েছি শ্রদ্ধেয় ঋষিনন্দন চক্রবর্তীদা। তিনি বড় মায়ের সম্পর্কে অনেক কিছু বলবেন, তিনি এসে কথা দিয়েছেন এবং তিনি থাকবেন। আপনারা কালকে তো অবশ্যই থাকবেন। আর আমাদের সঙ্গীতে অনেকেই থাকবেন বিশিষ্ট মানুষ। এবং আমাদের দুটো 30 মিনিট থেকে যে মাতৃ সম্মেলন হবে সেখানে ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন তন্দ্রা চক্রবর্তী মা সৎসঙ্গ দেওঘর থেকে, তিনি উপস্থিত থাকবেন। এবং অনেকেই থাকবেন যারা মানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, আপনারা থাকার চেষ্টা করবেন। দয়া করে সিরাজ শাহ, দয়া করে তাড়াতাড়ি আপনি আমাদের কীর্তন পরিবেশন করুন। আপনার অসুবিধা থাকলে বলুন, কীর্তন পরিবেশন করুন। শুভশ্রী দা, জয় গুরু, জয় গুরু। আমি একটা তো গান করব। না মা, এখন দাঁড়ান, যিনি করবেন তিনি করুন, নাহলে ধ্বনি দেওয়া হবে। আচ্ছা। মহেন্দ্রদা আপনি শুরু করুন, মহেন্দ্রদা হ্যাঁ, জয়গুরু। আপনি শিলা, শুরু করুন। হ্যাঁ জয়গুরু। জয়গুরু সকলকে। আজকের এই সূচিতে অনেক দাদারা ছিলেন, এনারা সেখানে প্রচন্ড বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ পড়ছে, তার জন্য তারা নেট পাচ্ছে না। তাদের সবার সঙ্গেই আমি যোগাযোগ করলাম। শিলা শর্মা এখানে যদিও আছে, তাকেও ফোন করে জানা গেল যে সেও কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, প্রোগ্রামের কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না। শুভদীপ ডাকছে, শুনতে পাচ্ছে না। যাই হোক, আমি পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার দেওয়া সুরে এবং পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী ভিঙ্কি দাদার বিরচিত একটি কীর্তন পরিবেশনের চেষ্টা করছি। দীপ পাশে সে চির দরদি পরম দয়া, কেবল দয়া করেই যায়। সে চির দরদি পরম দয়া, কেবল দয়া করেই যায়। সে চির দরদি পরম দয়া, কেবল দয়া করেই যায়। সে চির দরদি করেই যায়। প্রেমী যে তার স্বরূপ রে, প্রেমী যে তার
সরোবরে ভালোবেসে মজালো সে সবাই ভালোবেসে মজালো সে সবাই ও সে এত দয়া প্রেম কোথায় পায় ও সে এত দয়া প্রেম কোথায় পায় সে চির দরদি পরম দয়াল কেবল দয়া করেই যায় সে চির দরদি পরম দয়াল কেবল দয়া করেই যায় সে চির দরদি পরম দয়া একদা ফুরায় যার যা আছে জমায় সকলে শেষ হয় পাছে একদা ফুরায় যার যা আছে জমায় সকলে শেষ হয় পাছে আর সে তো দেখি অবিরাম ধারে যা কিছু তাহার যায় যে ভিতরে সে তো দেখি অবিরাম ধারে কিছু তাহার যায় যে ভিতরে সে তো দেখি অবিরাম ধারে যা কিছু তাহার যায় যে ভিতরে সে তো দেখি অবিরাম ধারে যা কিছু তাহার যায় যে ভিতরে যতের দুঃখ বেদন সবার অনুরণে নীতি তার হিয়া অনুরণে নীতি তার হিয়া সব যেন এক প্রেমের হৃদয়ে সব যেন এক প্রেমের হৃদয়ে সব যেন এক প্রেমের হৃদয় সব যেন এক প্রেমের হৃদয় সব যেন এক প্রেমের হৃদয় শ্রী চির দরদি পরম দয়াল কেবল দয়া করেই যায় শ্রী চির দরদি পরম দয়াল কেবল দয়া করেই যায় তুলনা তাহার তার নিরিখে আছে কিবা শুনি বল নাই ভবে তুলনা তাহার তার নিরিখে আছে কিবা শুনি বল নাই ভবে তুলনা তাহার তার নিরিখে আছে কিবা শুনি বল নাই ভবে তুলনা তাহার তার নিরিখে আছে কিবা শুনি বল নাই সব হওয়া পাওয়া তাহারি মাঝারে একাই তো সে রাখিছে ভাবে হওয়া পাওয়া তাহারি মাঝারে একাই তো সে রাখিছে ভাবে প্রেমে বিগলিত নরকলে বরে প্রেমে বিগলিত নরকলে বরে প্রেমে বিগলিত নরকলে বরে প্রেমে বিগলিত নরকলে বরে ভাষাতে
সেছে প্রেমে সবাই ভাষাতে সেছে প্রেমে সবাই অকাতরে প্রেম বিলিয়ে যায় 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 সে চির দরদি পরম দয়াল কেবল দয়া করেই যায় সে চির দরদি পরম দয়াল কেবল দয়া করেই যায় প্রেমী যে তার সরোবরে প্রেমী যে তার সরোবরে ভালোবেসে মজালো সে সবাই ভালোবেসে মজালো সে সবাই বসে আত দয়া প্রেম কোথায় পায় বসে আত দয়া প্রেম কোথায় পায় সে চির দরদি পরম দয়া কেবল দয়া করেই যায় সে চির দরদি পরম দয়া কেবল দয়া করেই যায়। জয় গুরু। আমি এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি সদ্য জগবন্ধু গড়াইদার সভাপতি ঋত্বিক সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার থেকে এবং মন্দিরবাসী সকলকে। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ